दर्शक बंधु अनुभव एवं वर्षा छाड़पत्र मामला को नहीं नाना लोके नाना कथा कहते किंतु प्रकृत में कौन सब घटना घटी अनुभव एवं वर्षा मध्य ताहा शायद बहुत कम लोक जानी ता सहित ए भी जान थे दुहे स्वामी स्त्री मध्य जागृति को कहीं टणा घोषणा कर शुणा मिलूँ जे अनुभव महांती सहित जागृति शुक्ला विवाह बंधन में बांधि हे भाई एमती कथा तो बहुत दिन आगुरी शुणा जाता किंतु ए कथा केतेरा सत और केतेरा मिछ आज ये वीडियो माध्यम संपूर्ण शेयर करी भाई मु वीडियो आरंभ करने पूर्व कही रखुची जे किसी वर्षा प्रियदर्शिनी भक्त मैंने आसी कमेंट सेक्शन रे खराब कमेंट देउछंती से भाई मान को रिक्वेस्ट दया करी खराब कमेंट करतुनी जदि वीडियो भल ना लगुची प्लीज वीडियो स्किप करि पारो आउ रहिला वीडियो कथा एभली वीडियो बनाइबा पई केते रिसर्च करबा को पड़े सेटा आपण जानि नथिबे आउ विदाउट इन्फॉर्मेशन रे का विषय रे कहबा आईनगत अपराध बोली एटा तो जानिछ ना भाई मोर कहबा कथा होची मो वीडियो रे संपूर्ण इन्फॉर्मेशन करेक्ट होबो बोली मु कहूनी जेहेतु मु इन्फॉर्मेशन गुडी को गूगल रु सर्च करी नौची तेणु करी वीडियो संपूर्ण करेक्ट होबो बोली मु जमा कहूनी सो आशा करूची आपण भलो भाबरे बुझी पारथिबे। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तेबे चलंतु मेन मुद्दा को आसीबा आज ये वीडियो रे संपूर्ण क्लियर करबी किए कहार घर भांगीची तेबे चलंतु देरी न करी वीडियोटी आरंभ करबा। हॉलीवुड इंडस्ट्री जनाशुना अभिनेता अनुभव महांती तांको जीवन एक खोला बही भली तांको सह घटिथिबा एमिति कोनोसी घटना नहीं जहा लोकों पाखरे पहुंचे नहीं एल्बम रो फिल्म जगत रे एंट्री करबाटू आरंभ करी वर्षा को विवाह तापरे राजनीति रे बाजी मारिबाटू वर्षा ठारू अलग हेबा पर्यंत अनेक किछि घटना अनुभव सह घटिछि जहा तांको कष्ट देबा सह तांको फैंस को मध्य आघात देछि ए भितरे बीती जाइछि गुडे वर्ष एबे एई नायक पहुंचिछंती 43 वर्ष बयस रे अनेक अनुभव को ओडिया फिल्म जगतर सुपरस्टार बोली कहती तो आउ कहीं हॉलीवुड रो भाईजान बोली डाकती जहां से अनेक थर सत प्रमाण करिसंती से जने भल अभिनेता कहबा आदौ भूल हेबो नाही कारण से करथिबा अधिकांश फिल्म रिमेक होइतिले मध्य लोकन को पसंद आसीची निश्चय कारण तांको प्रति ओडिशा सिनेमा दर्शकन को आहेतुक भल पाइबा रहिची अनेक किछि घटना अनुभव सह घटी जहाँ तांको कष्ट देवा सह तांको फैंस मानक मध्य आघात पहुंचाई तेरे वर्षा अनुभव को आमे फिल्म रे रोमांस करबा को देखिजु याको से माने टिके सीरियस नहीं जाइतिला भाबिदेले फिल्म रे रोमांस करछु एबे टिके रियल रे रोमांस करबा सेति पई से माने दुहे भल पाई 2014 रे विवाह करथिले एतिक रे खेल सेते होनी किंतु जानिछंती केमिति छाड़पत्र होइतिला बा काहे की एमिति तो सुनिबा को मिलुथिला जे अनुभव सदाबेले वर्षा को निर्यातना देउथिले कोन सत कोन मिछ आज ए वीडियो रे संपूर्ण क्लियर करबी तेबे चलंतु जानिबा अनुभव वर्षा एवं जागृति शुक्लांक मध्य रे घटितिबा ट्रू स्टोरी विषय रे कोन हेतिला से दिन जा लागी अनुभव एबे डबल रु सिंगल हे जाईची कोन अनुभव जागृति को भल पाउथिला कि कोन जागृति पय अनुभव वर्षा को डिवोर्स हेतिला कि ए कंट्रोवर्सी कि आरंभ करथिला कोठु शुरू होइतिला आउ कोठी खत्म आज सबू खोली कहबी यही छोट वीडियो माध्यम वीडियोटी आज बहुत इंटरेस्टिंग हम से वीडियोटी बिना स्क्रिप्ट रे पूरा देखंतु तापरे आपणकर मतामत जणांतु आमे वर्षा अनुभव को तो बेस भल भाव जानिचे दुई को जोड़ी आमे बड़ पर्दा रे रोमांस करबा को देखिचे 2003 रे वर्षा अनुभव को प्रथम सिनेमा थैंक यू भगवान रे दुहे एकाठी नजर आस्तिले तापरे बालंगा टका समथिंग समथिंग मैट्रिक फेल भली फिल्म रे दुहे नजर आस्तिला सिनेमा जगत रो दुहे को भल पाइबा आरंभ होइतिला एमिति गोटे पर गोटे हिट फिल्म दे आसुथिला आउ दुहेकर लोकप्रियता बढ़िबा को लागिदिला दर्शक माने ए दुई जोड़ी को भल पाइबा देउथिले 2011 रे बालंगा टका सुपर डुपर हिट हेबा परे अनुभव वर्षा को पसंद करबा को लागिथिला सेही समय रे अनुभव महांती हॉलीवुड इंडस्ट्री रे सुपरस्टार होई सारथिला तापरे वर्षा अनुभव को सक्सेस को देखि परस्पर को पसंद करबा को लागिदिले देखु देखु 3 वर्ष बीती जाइथिला तापरे 2014 रे अनुभव महांती एवं वर्षा प्रियदर्शिनी को विवाह होइथिला विवाहर किछि दिन परे दुहे दिल्ली हनीमून जाइथिले दिल्ली रु तांकर विवाहर कहानी शुरू होइथिला अनुभव हनीमून जाइछंती सत किंतु खाली हनीमून नाम मात्र जो राति सब वैवाहिक दंपति पाइबा पई अपेक्षा थाए से राति ए दुई जनक कालरात्रि होइथिला से राति रे अनुभव वर्षा सहित शारीरिक संपर्क रखिबा को चेष्टा करथिला किंतु वर्षा मना कर देथिले अनुभव महांती कारण पचारिबा को कहले दिल्ली रे वातावरण भल नुह अनुभव भाविले ओके आउ कोठी गले
ସାହେଦ ଆମ ମିଳନ ହୋଇଯିବ। ଅନୁଭବ ସେଠୁ ବୋରିଆ ବିସ୍ତର ପ୍ୟାକ୍ କରି ବାହାରିଲେ ନେକ୍ସଟ ଆମେରିକା ଟୁରରେ। ଏଥର ଅନୁଭବ ବହୁତ ଆଶାରେ ଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକାରେ ହନିମୁନ ଗଲେ ଆମ ମିଳନ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବ। ଭାଇ କଣ କହିବି, ଆମେରିକାରେ ବି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଠାରେ ବି ଅନୁଭବକୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କଲେ। ଅନୁଭବକୁ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଉ ମଧୁର ମିଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଅନୁଭବ ଭାବିଲେ ମୋ ନିଜ ମାଟି ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଯିବି, ସେଠାରେ ଠିକ୍ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳନ ହେଇଯିବ। ସେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି କଟକ ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ରହିଥିଲେ। ଅନୁଭବ ପୁଣି ବର୍ଷାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ବର୍ଷା ସଫା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କହିଲେ ମୋର ଏସବୁରେ ଜମା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ କଦାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ନେଇକି ବହୁତ ଥର କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ହୋଇଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ତାପରେ ଆଉ କଣ শুরু ହେଲା ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା, ଯାହାର ସାଧାରଣ ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥାଏ। ତାପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା শুরু ହୋଇଥିଲା, ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ଥାମିବାର ନାଁ ନେଉଥିଲା। ତାପରେ 2013ରେ ବିଜେଡି ଦଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସାଂସଦ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଅନୁଭବ ଅଭିନେତା ହେବା ସହିତ ଏକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ରାଜନେତା ଭାବେ ବିବେଚନା ହୋଇଥିଲା। ଅନୁଭବ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ସମୟ ବିତାଇ ପାରୁନଥିଲେ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଟାଇମ ସ୍ପେଣ୍ଡ ନ କରିଥିବାରୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ମାସ ମାସ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀ ମିଟିଂ ପାଇଁ ଯାଉଥିବାରୁ ବର୍ଷା ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିଛି ମାସ ପରେ ଜାଗୃତିଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭବଙ୍କ ଏକ ମିଟିଂରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଜାଗୃତି ଅନୁଭବଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଗୃତିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ଦେଖିଲେ, ବର୍ଷାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ବେଶ ଏମିତି କିଛି ଦିନ ହେଲା ପରେ ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଜାଣିଶୁଣି ଝଗଡ଼ା କରି ଡିଭୋର୍ସ କଥା ଉଠାଇଥିଲେ ବର୍ଷା। ଏହି ରାଗରେ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ମତେ ତମକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ବି ଡିଭୋର୍ସ ଚାହେଁ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଡିଭୋର୍ସ ନା ନଉ ସିଧା ପୋଲିସ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ। ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଡିଭୋର୍ସ କେସ୍। ଡିସେମ୍ବର 19, 2020ରେ ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୁରୀଘାଟ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦର୍ଜ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କେସ୍ 4 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅନୁଭବ ଦେଇଥିବା ଚାର୍ଜସିଟ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର 18, 2023ରେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ। ପରିବାର ଆଦାଲତଙ୍କ ରାୟକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଭବ। ସାଂସଦଙ୍କ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ହାଇକୋର୍ଟ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଦେଇଥିଲେ ପରିବାର ଆଦାଲତ। ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲାରେ କଟକ ପରିବାର ଆଦାଲତ ଦେଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ଅଭିନେତା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନକୁ କଟକ ପରିବାର ଆଦାଲତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 22ରେ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ପରିବାର ଆଦାଲତ ଅନୁଭବଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଆବେଦନ ସହିତ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ପୁନଃସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ରୁଜୁ କରିଥିବା ମାମଲାକୁ ଖାରଜ କରିଥିଲେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିବା ବେଳେ ଏକତ୍ର ରହିବା ନେଇ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବର୍ଷା, କିନ୍ତୁ ଉଭୟଙ୍କ ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରହ କରିଥିଲେ ପରିବାର ଆଦାଲତ। ପୁଣି ଏହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଅନୁଭବ। ପରିବାର ଆଦାଲତ ଯେଉଁ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆବେଦନ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଷ୍ଟାର ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବାଦର ମୂଳ ମାମଲା 2020 ଜୁଲାଇ 6ରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ ପରିବାର ଆଦାଲତରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଏହି ମାମଲାକୁ କଟକ ପରିବାର ଆଦାଲତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ପରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ଏହି ମାମଲା କଟକ ଆଦାଲତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲେ। କଟକ ପରିବାର ଆଦାଲତଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 2021 ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉଭୟ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅନେକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ତେବେ କଟକ ପରିବାର ଆଦାଲତରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅନୁମତି ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଅଭିନେତା ତଥା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଋଣୀ ବୋଲି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁଁ ମୁକୁଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ରାଜନୀତି କରେ କି ଅଭିନୟ, ମୁଣ୍ଡକୁ ହାଲୁକା କରିବି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୋଲି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଅନୁଭବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ମୋତେ ସେଥିରେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଋଣୀ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ମୋର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ନୂଆବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ବିଳମ୍ବ ହେଉ ପଛେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। ଆଉ କହିଥିଲେ ନ୍ୟାୟର ଜୟ ହେଉ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲି ତା ପଛରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମୋର ଭରସା ଥିଲା। ଉଚିତ ସମୟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ରାଜନୀତି କରିବି କି ନାହିଁ ତାହା ଜନତା ଓ ମୋ ନେତା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିଛି। ଏବେ ମୁଁ ରାଜନୀତି କରେ କି ଅଭିନୟ ମୁଣ୍ଡ ହାଲୁକା ହୋଇ କରିବି। ମୁଁ ମୋ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ସେବା ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିପାରିନି, ତାହା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ମୁଁ ରାଜନୀତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଛନ୍ଦ କପଟରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ମୋ ନେତା ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ କାମ କରିବି। ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ମିଳିଲେ ବି ସେହି ସପକ୍ଷରେ ନ୍ୟାୟ ଆସିଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଏଥର ମୁଁ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବାରୁ ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଥମ ବିବାହ ହୋଇନଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କେମିତି? ଛାଡ଼ପତ୍ର ହେଲା ପରେ ଘର ଲୋକ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହା ଉପରେ ମୋ ବାହାଘର ନିର୍ଭର କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାହାଘର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ପରଖରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରହିଲା ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏଥର ନିଜର ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ଅନୁଭବ ବର୍ଷାଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା। ଏବେ ନିଜର ସକ୍ସେସ୍ ପଛରେ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି ଦୁଇ ଲଭ୍ ବାର୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇବେ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ପାଇଁ। ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।